నమస్కారం నా పేరు తరణి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నారు దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడి ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును కాపాడేందుకు ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు ప్రయత్నిస్తున్నారు టీడీపీ పోరాట ఫలితంగానే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారన్న మాజీ మంత్రి బండారు ఈ నెల 26 నుండి సామాజిక న్యాయ భేరీ బస్సు యాత్ర 26, 27 తేదీల్లో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో పర్యటిస్తామన్న మంత్రులు. వాలంటీర్లు గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నామని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సుకు హాజరైన ఆయన ప్రాథమిక స్థాయిలో వైద్యం, ఆరోగ్యం అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు. 2000 జనాభా ఉన్న ప్రతి గ్రామాన్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకుని విలేజ్ క్లినిక్లు ఏర్పాటు చేశామని సీఎం జగన్ చెప్పారు. దావోస్ సదస్సులో ఆయన కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. 30,000 మంది జనాభాకు చికిత్స చేసేలా 2 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అందులో 4 వైద్యులు, అంబులెన్స్ అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పారు. గ్రామాల్లో పర్యటనల ద్వారా వైద్యులు ఫ్యామిలీ డాక్టర్లుగా మారుతారని, జిల్లా ఆసుపత్రులు, బోధనా ఆసుపత్రుల ద్వారా క్యూరేటివ్ కేర్పై దృష్టి పెట్టామని సీఎం వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 11 టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయని, కొత్తగా వైద్యులను తయారు చేసేందుకు వీలుగా మరో 16 వైద్య కళాశాలలు ఏర్పాట్లు చేయకు కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఖచ్చితంగా పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. COVID was one particular pandemic that nobody ever anticipated. At least we have not seen that kind of pandemic in our generation. So it was something that was unprecedented, and the entire healthcare system, which was present till then, had to be relooked into in order to prevent something, in order to be a formidable force. If at all something like this were to reoccur, then I think this actually taught us quite a few lessons, especially on especially moving on to the importance of preventive and curative care, and also making sure that the healthcare system is available to everybody, is accessible to everybody, and also making sure that it is affordable to everybody. So all these aspects were an eye-opener to all of us, and within the limits that we had, we did everything what a country could do or a state could do. We were more focusing on tracing, testing, and treating, because we, from my state's perspective, we are short on tertiary care, because tertiary care, we were a newly formed state, and we do not have a tier 1 city like Hyderabad or Bangalore or Chennai, where private investment is huge coming into in super specialty hospitals. So since we had that handicap with us, so we wanted to get into the early stage, detecting at the early stage. So we conducted almost 44 rounds of house-to-house survey. We had a robust system in place with the village secretariat at every village, a volunteer system for every 50 houses. We had 42,000 ASHA workers, also the volunteers dealing with health issues, be present. And all these factors put together, we initiated this process of house-to-house survey. And in this close to 2 years of this pandemic, we've conducted almost 44 rounds of house-to-house surveys. So that was one of the primary reasons as to why we could cut the mortality rate. Even though the country's mortality rate was 1.21%, our state's mortality rate was the lowest in the country, 0.63%. Where the state governments are also involved in settling the claims. The funds come from central government, but it deals with 1,000 procedures or so. That is not sufficient, it's inadequate. So in the state of Andhra Pradesh, we have widened that scope
And we have come up with our own insurance scheme. It's called YSR Arogyashri scheme. I named it after my father because that's the kind of priority that I give to that scheme. So I just want it to be remembered, and I want to do a good job out of it. So what we have done is we've scaled the number of procedures to 2,446. From 1,000 what the central government supports, we increased that to 2,446 procedures. And practically, we have distributed cards to 1.44 crore houses. And we've increased the limit for the eligibility of this card to income limit of 5 lakhs per annum. So anybody whose income is less than 5 lakhs per annum is eligible for this card. And 1.44 crores out of the total households of approximately 1.5 to 1.53 crores cards that we households that we have, 1.44 crore cards are covered under this scheme. ఇలాంటి వ్యవస్థ ద్వారా కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని తాము ఎదుర్కొన్నామని ప్రపంచ దేశాలకు దావోస్ సదస్సు వేదికగా సీఎం జగన్ వెల్లడించారు. పలు దేశాలకు చెందిన ఆర్థికవేత్తలు, మేధావులు ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. కాకినాడ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత ఉదయ్ భాస్కర్ కు ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కొమ్ము కాస్తున్నారని మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఆరోపించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. టీడీపీ ఉద్యమ ఫలితంగా ఆయనపై హత్య కేసు నమోదు చేశారని చెప్పారు. జగనన్న ఇళ్ల కోసం సేకరించిన ల్యాండ్ పూలింగ్ పై సిబిఐతో విచారణ జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో జరిగిన ల్యాండ్ పూలింగ్ పై కలెక్టర్ స్పందించాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పే అండ్ ప్లే విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని విశాఖ పార్లమెంట్ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. ఎన్టీఆర్ భవన్ లో వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. గత 3 రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక దళితుడు సుబ్రహ్మణ్యం ఘోరాతి ఘోరంగా ఒక ఎమ్మెల్సీ హత్యగా పంపబడితే ఈ ప్రభుత్వం ఒక డ్రామా ఆడుతూ ఉంది. మీ అందరూ తెలిసిన విషయం. ఒక డ్రామా ముందు అనుమానాస్పద మృతి, దాన్ని డ్రామా ఆడారు. దళిత సంఘాలు కానీ, మా పార్టీ కానీ, ఇతర పార్టీలు కానీ పోరాడిన ప్రతిఫలంగా హత్యా కేసుగా నమోదు చేయడం జరిగింది. ముందు ఆ డ్రామాయే పొరపాటు. నాకు జీవితంలో 40 ఏళ్ళ అనుభవంలో సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అంట. ఒక సైకిల్ మీద పడిపోయినా అక్కడ చనిపోతే సైకిల్ కానీ చెప్పులు కానీ కూడా తీయరు. మనం చూస్తున్నాం టీవీ ద్వారా, మేము కూడా స్వయంగా చూసాం. మళ్ళా పోలీసు వచ్చిన తర్వాత సీన్ ఆఫ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాతే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ నుంచి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ కానీ బాడీని కానీ లిఫ్ట్ చేస్తారు. ఎంత రాజీవ్ గాంధీ లాంటి వారిని కూడా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతే అక్కడ చేయడం జరిగింది. ఒక యాక్షన్ ప్రధానమంత్రి లాంటి వ్యక్తులకే అనుమతి లేనప్పుడు ఒక వ్యక్తి చట్టానికి ఒక ఎమ్మెల్సీ, ఒక అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్సీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా బాడీని తెస్తే పోలీసుకి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో అక్కడ ఏమైందో, కారు అయితే కారు, స్కూటర్ అయితే స్కూటర్, సైకిల్ అయితే సైకిల్ ఉండాలి. అవన్నీ పోలీసులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి, ఫోటో తీయాలి. అలాంటి ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే సాయంకాలం ఒక డ్రామా ఆడారు. అనుమానాస్పద వృద్ధి పోస్ట్ మార్టం రానివ్వండి, చట్టాన్ని పూర్తి మర్చిపోయారు పోలీసులు. ఒక యాక్సిడెంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మర్చిపోయినారు, అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే సీన్ పైకి వచ్చిందో మీలాంటి వాళ్ళు, మాలాంటి వాళ్ళు అందరూ మీడియా, అందరూ తాకిపోతారు. మీడియా ఏ మీడియా కూడా సాక్షి తప్ప, ఒక సాక్షి తప్ప, వాళ్ళు కళ్ళు లేవు సాక్షి వాళ్ళు, వాళ్ళు తప్ప అందరూ చూపించారు. అప్పటికి ఆ అమ్మాయి పోరాటం, ప్రతిపక్షాల పోరాటం, దళిత సంఘాల పోరాటం మీద హత్యా కేసుగా నమోదు చేశారు. SC/ST 320 పెట్టారు. నిన్న ఉదయం పెట్టి మధ్యాహ్నం ఎప్పుడుకో ఆ శాంత్యం చేయడం కోసం, స్నానం చేయడం కోసం పెట్టామని చెప్పారు. ఎప్పటివరకు ఏమైందండి? ఈ అనంత భాస్కర్ మీకు దొరకలేదా? ఒక్క మాట చెప్తున్నాం DIG IG గారిని, రాజేంద్ర రెడ్డి గారిని, అయ్యా మీ సజ్జల గారితో మాట్లాడండి, కంట్రోల్ చేస్తాడు ఆయన. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కంట్రోల్ లో ఉన్నాడు, ఆయన సెల్ ఫోన్ మీరు డిటెక్ట్ చేయండి. సజ్జల గారి సెల్ ఫోన్ మీరు ఉన్నట్టు దీని నుంచి. ఈ నెల 26 నుంచి 29వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న సామాజిక న్యాయ భేరీ బస్సు యాత్రను జయప్రదం చేయాలని మంత్రులు మెరుగు నాగార్జున, రాజన్న దొరలు విజ్ఞప్తి చేశారు. వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు, ఎమ్మెల్సీ జంగా కృష్ణమూర్తితో కలిసి వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలంతా సీఎంకు అండగా నిలవాలని కోరారు. మరో 30 ఏళ్ల పాటు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న కుట్రలను ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారని, వారికి వచ్చే ఎన్నికల్లో తగిన గుణపాఠం చెబుతారని హెచ్చరించారు. ఈ నెల 26న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రారంభమయ్యే బస్సు యాత్ర అదే రోజు సాయంత్రానికి విశాఖకు చేరుకుంటుందన్నారు. 27వ తేదీ ఉదయం పాతగాజువాక జంక్షన్ నుండి ప్రారంభమై లంకలపాలెం, అనకాపల్లి, యలమంచిలి, పాయకరావుపేటల మీదుగా సాగుతుందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి, ఎమ్మెల్సీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, నెట్కాప్ చైర్మన్ కెకే రాజు, వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశం చాలా గొప్ప సమావేశం. భారతదేశ రాజకీయాల్లోనే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించే రోజులు ఇవి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా మంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులుగా ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనారిటీలు చాలా రాష్ట్రాల్లో పనిచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేశారు. ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కానీ, సాహు మహారాజ్ గారు కానీ, పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ గారు కానీ, జ్యోతిరావు పూలే గారు కానీ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు కానీ, కొమరం భీమ్ గారు కానీ తన సామాజిక నేపథ్యాన్ని అనేక ఉద్యమాల రూపేణ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ అణగారిన కులాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం, ఆ ప్రజల యొక్క మనుగడ కోసం చాలా ఆలోచనలతో ఉద్యమాలు చేసి భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని అంబేద్కర్ గారు రచించి ప్రసాదిస్తే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి రాజ్యాంగ వ్యవస్థల్ని చాలా చోట్ల నిర్వీర్యం చేస్తా ఉన్నారు. పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో వీరందరి యొక్క కళలు బ్రహ్మాండంగా విరాజిల్లే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజానీకానికి పరిపాలన అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మా అన్న నేను ఇద్దరం కూడా కలిసి ఇదే వేదిక మీద సంవత్సరం క్రితం సంక్షేమ విప్లవం మీద కూడా మా ఇద్దరు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యేలుగా ఒక సంవత్సరాల క్రితం మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు అభిమానం వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ మొదటగా ఈ సంక్షేమం మీద, సామాజిక న్యాయం మీద మాట్లాడడానికి అవకాశం రావడం ఒక విధంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. పేదలకు ప్రభుత్వమే సంక్షేమ పథకాలతో పాటు తాను కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటానని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సీతంరాజు సుధాకర్ తెలిపారు. జీవీఎంసీ 37వ వార్డు కార్పొరేటర్ చెన్నా జానకిరామ్ ఆధ్వర్యంలో రెల్లి వీధిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. చిన్నారులకు బేబీ కిట్స్ తో పాటు పేదలకు చీరలు, స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను నేరుగా ఇళ్లకే అందించే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రవేశపెట్టారని, దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ సభలో కార్పొరేటర్లు ఉరుకుటి నారాయణరావు, బిపిన్ కుమార్ జైన్, ఎస్కేఎంఎల్ చైర్పర్సన్ కొల్లి సింహాచలం, వైసీపీ నాయకుడు ఉమా మహేశ్వరరావు, ఉదయ యూత్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మీ కష్టాలు నష్టాలు అన్ని పాదయాత్రలు ఆయన చూసి ఈ ప్రతి స్కీము మీ గురించి డిజైన్ చేశారు. డిజైన్ చేయగా చిన్న చిన్న గుండు సూదు లాంటి ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే అది మాలాంటి కార్యకర్తల ద్వారా మీకు మరింత చేదోడు వాదోడుగా ఉండడానికి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు మేము సైతం అంటూ మీకు ఆ కార్యక్రమాలను మీ చెంతకు తీసుకొస్తున్నాం. సాక్షి టీవీని ఫాలో అవ్వండి. జగన్ గారు మీకు తెలియకుండా ఏం మోసం చేయట్లే. అన్ని మీ కళ్ళ ముందుకి ఎక్కడో లైన్లో నిలబడి గంటల తరబడి పెన్షన్ తీసుకుని ఆ పెన్షన్లో కమిషన్లు తీసుకునే వాళ్ళకన్నా అతిథి మన బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి సీతంరాజు సుధాకర్ గారికి, అలాగే మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి ఒక పథకాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఎవరికి రాలేదు. అంత మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి సీతంరాజు సుధాకర్ గారి చేతుల మీదుగా మీ అందరికీ కిట్లు పంపిణీ చేయడంలో ముందున్నారు. చిన్నపిల్లలు బాగుంటేనే రేపు దేశానికి మంచి ప్రగతి అని చెప్పి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అంటే తలపట్టారంటే మన సీతారాం సుధాకర్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ముందుగా శ్రీమంతాల కార్యక్రమం అనేది కాదు, మళ్ళీ ప్రతి వీధిలో అంటే స్లమ్ ఏరియాల్లో నిత్యావసర సరుకులు కూడా పంపిణీ చేశారు. ఈరోజు పిల్లల్ని చంటి పిల్లల కోసం ఆలోచిస్తూ ఒక టీం అనేది ఉంది మాకు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో దళితులపై హత్యలు, అత్యాచారాలు పెరిగిపోయాయని టీడీపీ విశాఖ పార్లమెంట్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు. గాజువాక టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎస్సీసెల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. కాకినాడ వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు మాసీ డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని దారుణంగా హత్య చేయడాన్ని ఖండించారు. మృతి కుటుంబానికి ₹1 కోటి పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసాదుల శ్రీనివాస్, స్వరూప తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతే దళితుడు సుబ్రహ్మణ్యం ఎమ్మెల్సీ ఆనందబాబు గారి దగ్గర డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి యువకుడిని వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచి ఏదో ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అత్యంత దారుణంగా ఆయన్ని కొట్టి చంపడం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మరి ఈ ప్రభుత్వం, వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా దళితుల ఓట్లతో గెలిచి దళితుల మీద
దమనకాండం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం. వాళ్ళ దళితుల్ని వీరు దళితులతో ఓట్లతో గెలిచి చేతిలో బైబిల్ పట్టుకొని దళితుల ఓట్లన్నీ కూడా వేయించుకొని ఈరోజు దళితుల్ని అన్ని విధాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటిది. ఇటు సప్లాన్ తీసుకున్నా సరే అట్లా నిధులు కోత విధించారు. అసలు సప్లాన్లో నిధులే లేవు. అది కాకుండా దళితుల్ని ఏమాత్రం కూడా గౌరవించినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్రంలో చెప్పాలంటే ఎన్నో అగాచాయాలు జరుగుతున్నాయి, దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ దీని వెనక అందరూ కూడా వైసీపీ నాయకులు ఉన్నారు. ఈ వైసీపీ నాయకుల్ని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలా. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఎమ్మెల్సీ ఆనంద్ బాబు ఉన్నారో ఆయన అరెస్ట్ చేయాలి. అలాగే దళిత బాధితుడు ఎవరైతే అత్యంత దారుణంగా మర్డర్ చేయబడ్డాడో ఆయనకి ప్రభుత్వం మరి ₹1 ఆయనకి నష్టపరిహారం అంటే ఆయనకి ఒక ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని, అలాగే వారికి భార్యకి. ఏపీలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు మరే ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ అమలు కావడం లేదని ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ నెట్కాప్ చైర్మన్ కేకే రాజు అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సుదీర్ఘకాలం సీఎంగా కొనసాగాలని ప్రజలను కోరుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. నియోజకవర్గ పరిధిలోని 48వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ నీలి రవి ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో కేకే రాజు పాల్గొన్నారు. వార్డు పరిధిలోని ఇందిరానగర్ 3 తదితర ప్రాంతాల్లో గడప గడపకు వెళ్లి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు కరపత్రం ద్వారా వివరించారు. నియోజకవర్గంలో ఏ వార్డుకు వెళ్లినా ప్రజల నుంచి స్పందన అన్యూహంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్ కటుమూరి సతీష్, కార్పొరేటర్లు అనిల్ కుమార్ రాజు, శశికళ, రత్నాకర్, కొల్లాబత్తుల వెంగళరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో 48వ వార్డులో 271 సచివాలయంలో ఇందిరానగర్ ఏరియాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వార్డు ఇన్ఛార్జ్ నీల్ రవి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ లక్ష్యానికి మరింత చేరువయ్యే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్రజల నుంచి ఒక అద్భుతమైన స్పందన వస్తుంది. ఈరోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో మనం డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు ప్రతి గడపలోని కూడా ప్రతి గుండెలోనూ కూడా గుండెల్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొలువై ఉన్నారు ప్రజల గుండెల్లో అని మేము ఈరోజు ప్రజల దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం. తప్పకుండా ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశిస్తున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి, వెనుకబడిన వర్గాల వారికి వారి జీవన ప్రమాణాలు, వారి జీవితాలు బాగుపరిచేది, వారికి ఉన్నతమైన విద్య కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, సొంతింటి కళ కానీ, ఉపాధి కానీ నెరవేర్చే ఏకైక నాయకుడు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే ప్రజలందరూ కూడా విశ్వసిస్తున్నారు. ముస్లిం యంగ్ మెన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ స్టేడియం ఎదురుగా ఉన్న సైలాడ పైడితల్లి నాయుడు కళ్యాణ మండపంలో సుంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా నుండి సుమారు 300 మంది హాజరయ్యారు. ఈ నెల 14వ తేదీన నిర్వహించిన 220 మందికి సుంతి చేశారు. తాజాగా సోమవారం మరో 350 మందికి సుంతి చేశామని అబ్దుల్ చినరెహమాన్ తెలిపారు. విజయవాడ నుంచి వచ్చిన వైద్య బృందం ఈ సుంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిందని చెప్పారు. 35వ వార్డు కార్పొరేటర్ విల్లూరి భాస్కర్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ముస్లిం సోదరులకు ఎటువంటి సాయం కావాలని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కథనా సుంతి కార్యక్రమం అన్నది ముస్లిం యంగ్ మెన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరగడం జరుగుతుంది. సుమారుగా 350 మందికి ఈరోజు ఈ కథనా సుంతి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే గతంలో మొన్న 14వ తారీఖున కూడా ఇదే కార్యక్రమం పెట్టాం. ఆ రోజు 275 మందికి ఇదే కథనా సుంతి కార్యక్రమం చేపట్టి సక్సెస్ఫుల్గా 275 మందికి సుంతి చేసి ఈరోజు మళ్ళీ 350 మందికి ఈ సుంతి చేపట్టడం జరిగింది. నిజంగా ఈ కమిటీ వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పెద్ద అయినటువంటి రహమాన్ గారు, అలాగే కాజావల్లి గారు, జహాంగీర్ గారికి, అలాగే మా బాబ్జీ ముజీబ్ గారికి అందరికీ కూడా ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి పేదలకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వీళ్ళు ఈరోజు ఎంతైనా మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసి మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ముస్లిం యంగ్ మెన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మొన్న 14వ తారీఖు కూడా ఉచిత ఖత్నా సుంతి మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇవాళ 23వ తారీఖు కూడా ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో పోయినసారి 220 మందికి చేసాం. ఈసారి 350 మందికి చేస్తున్నాం. పోయినసారి డాక్టర్ వేరే, ఈసారి డాక్టర్ వేరే. చాలా మంచి డాక్టర్ని రప్పించాం. ఈసారి 350 పైన కూడా 400 మందికి కూడా తీసుకోండి నేను చేస్తానని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు. బెజవాడ నుంచి వచ్చారు.
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నాం. దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడి. ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును కాపాడేందుకు ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. టీడీపీ పోరాట ఫలితంగానే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారన్న మాజీ మంత్రి బండారు. ఈ నెల 26 నుండి సామాజిక న్యాయ భేరీ బస్సు యాత్ర 26, 27 తేదీల్లో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో పర్యటిస్తామన్న మంత్రులు. ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండప్ విశేషాలు. మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి SGV న్యూస్.